ناخذ شهر كونجي. ناخذ شهر كونجي في الصيف على خاطر صغاري. نقول هيا تو هما ما يقراوش كل شيء باش نتلهي انا بريجيمي نمشي كنها نمشي الجامعه الاولى من بعد نخرج نصيف نبلبس كل شيء. مثلا ما ناخذش بيان سور كونجي الروحي في حتى شيء، ناخذ كونجي كن صغاري بحكم انا في تونس ما عنديش شكون يشدهم معناتها لا من دار حماتي لا من دارنا، معناتها انا الوحيده اللي نشد صغاري انا ولا راجلي. ما ناخذش كونجي على خاطري بالكل، نبداش مريضه في حاله نمشي نخدم ريانكو باش ناخذ كونجي لصغاري خاطر بالحق ما عندي وين نحطهم في العطل. باهي حكايه البوا انا مقلقتني فاش انا مصراره في وجهي، معناتها باش الناس الكل يا محليك يا محليك ما خساره الميزان. ما كنتش نقبل راهو ملي خدمت انا كونكور وخدمت في الاداره في تونس. القاعده الرابطه نتاع 8 سوايع هي اللي زدت سمنتني. ستريس، الترانسبور بوبليك، ما كنتش نمشي على رجلي كيما كنت مستانسه مع العرس مع دو سيزاريان مع لي فوسكوش مع معناتها ديما في البيرو ما نخرج ذاك اكهاو. بالحق ولت لي مشكلة في بدني. انا كي نمشي لطبيب سكر ولا طبيب تغذيه ولا جينيكولوج ونفسر له كالكحوليه في الرقبه سمن كذا عليك معناتها عندك برشا معلومات على الموضوع وهذا وهك ماخذه احتياطاتك كازون وانت تشرب في الاتيزان. نشرب الاتيزان بريس كل يوم انا قهوه حتى الاكسبريس نشربها ما غير سكر، الديريكت ما غير سكر، الفريز جو دو فريز ما غير سكر، معناتها اغلب الاتيزان نتاعي ما غير سكر. تبقى شنو نحب شويه كزبونات، نحب الكرواسون، اما زاد بيان سور مش كل يوم هكا شهوه مره في القدام. نحب كعك الورقه، مانيش مغرومه بك البقلاوه والحكايه الاخرى لا، نفضل كعبه. اما هذا الكل بيان سور راه مش ديما. اما مشكلتي فرضا ديما نبجل صغاري نفز نرحي لهم الجلجلال ونرحي لهم الزوزه ونريقل لهم امورهم. راجلي ناخذ كان العسل حشيك نشري بالخمسه 6 دباب عسل في العام، معناتها ناخذ كميتي. طماطم نعمل الطماطم الشايحه هذيك نشريها بالكيلو ب14. معناتها مش مشكلتي فلوس نشري الفاكهه، مشكلتي كيفاش ننظم روحي. ما عنديش نظام. تبدا نفسيتي مرتاحه سافا، نفسيتي اغلب الوقت مش مرتاحه بحكم نحب نكون اكسلونت في الخدمه واكسلونت في الدار وكذا. معناتها نلقى روحي مثلا متقلقه. كيف البارح مشيت الصباح بكري للسال دو سبور بحكم ولادي راقدين ما نجمش انا نخليهم وحدهم. عندي سال دو سبور ربحت فيها ابونمون غراتويت عام كامل. مشيت لعبت روحت لهيت بصغاري يا ما جاء اخر النهار ما انا صايك او اعمل هذيك هذه اعمل هذه يقضي هذه. معناتها صحيح نقرا انا مغرومه برشا بالقرايه. معناتها تلقى روحك بدنك مش مطاوعك سورتو في السمن. انا كنت جي نمشي لامي باش نعدي 3 ايام 4 ايام تبدا نقص من الماكله نقص من وانا ليه انا نبدا شهيه ماكلتها مش شهيه اني ناكل. فهمت كيف نبدا شهيه ماكلت امي ولا نمشي دار حماتي. انا ما نعرفش نطيب برشا الجاري والمرق هما يطيبوا انا نموت عليهم. نطيب ديما شايح في الشارع ما ناكلش بالكل سي اوكازيونيل. لا هما واحد استدعاني ولا اشتهيت مره في الفائل. شنو هي المشكله ما نعرفش. اي طبيب نمشي له على اي حاجه مثلا ما نعرفش انا قريب ولا نمشي نعمل كنترول على اللسان ولا اي حاجه يبدا يمسلي في الغدوه. يا اول حاجه يقول لي اعمل لي تحاليل على الغدوه نقول له راي لاباس نزيد نعمل تحاليل. السكر جو كنترول توت سول نمشي نعمل لك المخزون سافا 5.6 اخر مره. اما ما يحبش يهبط. المره الوحيده اللي هبطت فيها عملت كيتو. الكيتو عملته اموا نقصت 5 كيلو ومنها في فاكونس منها رجعت للخدمه شديت روحي وبعد رجعت. الكونتيتي ما ناكلش برشا، الكاليتي ساعات ناكل حتى الفضله نتاع صغاري هي تبارك نرمي حاجه في فمي وجو ديمار. معناتها هذيك مشكلتي. عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. كما كنتوا تسمعوا دونك témoignage معناها autour de la prise de poids excessive et c'est pas la première fois جاوني برشا سؤالات من النوع هذايا. نتفكر فما مرة مرأة تحكي لي كيفاش بنتها عندها تندونس هكا معناتها او سور بوا وملي هي صغيرة معناها البنية 8 9 10 سنين وبالحق ولات لها مشكلة معناتها ما تلقاش حتى لبسة ادابتي كيما صحابها، ما تجمش تمشي برشا تجري تولي تلهث تلعبش سبور وما لقاتش امها كيفاش تعمل معاها. قالت لي مع تقدمي انا نحاول
نعطيها ماكلة صحية ونقص ماك الحاجات الشيبس والبسكوي والجاتوات وكل قد ما الطفلة تزيد معناتها tout ce qui est interdit et désiré évidemment ça c'est connu. وهزيتها قالت لي النوتريسيونيست وبرشا مرات وقالت لي مش منجمه نطبق لي ديمارش اللي يعطيوهم لي خاطر اون جينيرال يقولوا لي هاو ريجيم معين شنو لازمك تنحيلها شنو لازمك توكلها بالضبط لو كالكول دي كالوري فهمت قالت لي ما نجمتش معناتها j'ai l'impression plus je fais ça plus ma fille réagit de manière inverse معناتها elle n'arrive pas à lui faire perdre du poids avec le calcul, les interdictions des régimes, le nombre de calories nécessaires pour une journée, etc. Donc, justement, كيما كنتو تسمعوا في الtémoignage, il semble que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le fait que l'insan يسمن, il prend du poids, c'est pas juste en lien avec la quantité de nourriture consommée, ni même la nature. D'abord, c'est en lien avec l'attitude de la personne, sa relation avec la nourriture. معناتها هي كيفاش تاكل وهي كيفاش ترى الماكله في الحياه on va dire شنو هو دور الماكله في الحياه وهذا هو الميساج اللي نحب نوصله لكم. تو انا باش نعطيكم كلكوز اكستري من الكتاب اللي اسمه لو surpoids c'est dans la tête ou dans l'assiette. معناها قال لك c'est dans la tête حاجات في مخك وحاجات في الاتيتود نتاعك طريقه الحياه وكل ولا دون لاسيت معناتها الماكله في حد ذاتها. كتاب هو هايل برشا بصراحه ننصحكم معناتها تطلعوا عليه. سينو تاخذ بيان سور لي مو كلي وتمشي تكتبهم في جوجل راهو تلقى plein d'articles et de courtes vidéos qui expliquent les choses. Et voilà, la connaissance معناتها c'est le pouvoir de changer sa vie. Quand on n'est pas bien informé, certainement on ne pourra pas prendre les bonnes décisions. Donc je disais, l'information essentielle c'est que cette question du surpoids se détermine vraiment en amont. معناها من الأول بالكل شنو علاقتي بالماكلة. فما proverbe يقولوا معناتها il y a des gens qui mangent pour vivre. On mange parce que c'est nécessaire pour vivre. Nous sommes des êtres physiques faits de biologie et les cellules ont besoin de se nourrir, donc on a besoin de manger pour vivre. Ou il y en a qui vivent pour manger. Le mec, la nourriture, c'est vraiment un des objectifs. Oui, je me trouve حاجة من أهم مكونات السعادة في الحياة الماكلة. Et justement, si on veut remonter très très loin dans la petite enfance, et même avant, il paraît que même la psychologie de la mère et tout ce que a vécu la mère pendant la grossesse détermine fortement la relation de l'enfant avec la nourriture من بعد. Ah oui. بوريس سيرولنيك مثلا يحكي برشا على الموضوع هذا. معناه يفسر اللي كل شيء في حياة الأم راهو وعلاقة الصغير بالأم بعد معناتها au niveau du préverbal dans la communication mère-enfant. صغير معناتها بيبي يمشي في بالك اللي هو مازال ما يفهمش، اما هو ريت بيبي مثلا عمره 4 شهور ولا عام قاعد يفهم. et c'est une éponge à information et une éponge à émotion. ياخو في كل شيء من عند أمه معناتها يشوف فيها كيفاش تتصرف كيفاش تاكل كيفاش تعيش. اسكو هي إنسانة هادئة ولا ديما ستريسي ديما تعيط. وكل المعلومات الكل ينتجريها من غير تحليل، ياخذها كما هي ينتجريها في الباز دو دوني نتاعو وفي طريقة الحياة نتاعو. معناتها بالنسبة ليه هذيك هي تولي طريقة الحياة. Donc de façon imagée, bien sûr, c'est pas une science exacte tout ça. Tout ce qui est science humaine, c'est voilà, on essaye de comprendre la réalité. On essaye de comprendre ce qui se passe. Un enfant qui vit avec une maman qui a un rapport conflictuel avec la nourriture, elle mange tout le temps, elle mange dans le stress. Quand elle est en colère, elle mange. Quand elle ressent des émotions négatives, elle mange tout le temps. Eh ben, il va développer le même rapport à la nourriture là.
probablement de différentes façons. Hein. Il développe un rapport comme ça boulimique ou même l'inverse, un rapport بالعكس عكس البوليمية. نسيت الاسم حسيلو certainement راكم ما تعرفوه. Les jeunes filles notamment qui refusent carrément de manger jusqu'à avoir des problèmes de santé tellement ما ياكلوش تولي عندهم non seulement un amaigrissement excessif mais aussi des problèmes de santé. On appelle ça donc l'anorexie. Voilà, l'anorexie. Et donc كما قلت لك أهم حاجة هي العلاقة بالماكلة، والعلاقة هذه بصفة عامة تتحدد عن طريق معناتها برشا حاجات. فما bien sûr génétique، فما la relation à la mère. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que il reste du libre arbitre. On peut agir sur les choses. نقرأ لكم un petit extrait من الكتاب هذايا باش تخسخان نعاود نقرأ لكم التيتر. Donc اسمه Le surpoids c'est dans la tête ou dans l'assiette. Docteur Jean-Michel Le Serre, il est très connu, fait tout ce qui est nutrition ou كل. تنجم حتى تكتب اسمه في جوجل ولا يوتيوب tu vas trouver plein de choses. Docteur Jean-Michel Le Serre. Sous-titre نتاع الكتاب sans sortir c'est possible معناتها malgré tout ce qu'il va te raconter يقول لك راهو il est possible de s'en sortir. Donc le livre il est divisé en grandes parties. Les voici. من الأول يحكي لك على l'épidémie d'obésité. Voilà, c'est vraiment une épidémie en lien avec les mauvaises habitudes alimentaires, l'industrie agroalimentaire, la pression du marketing et des publicités qui poussent les enfants et les gens à manger tout et n'importe quoi. أنا نتفكر وولادي صغار كي تجي الببليسيتي في التلفزة نتاع أي ببليسيتي d'ailleurs que ce soit ماكلة ولا حاجة أخرى نقول لهم تو نحيو الصون ولا نسكروا التلفزة نستنيو حتى ممكن يتفرجوا على الديسانيمي وقتها تلفزة مش توا اليوتيوب وكل. دونك نقول لهم ينحيو الصون سيستيماتيكمون. علاش؟ خاطر يلزم الصغير مخه يفرق ما بين الديسانيمي والببليسيتي، خاطر هما سوفون لي ببليسيتي تلمون داخلين في الديسانيمي كو معناتها الصغير مخه مسكين ما عادش ينجم يفرز يولي اللي يشوفه. وانا شفته هذا والله نتفكر ولادي صغار نتفكر يبداو يتفرجوا على ديسانيمي اوب في وسط الديسانيمي يعديو ببليسيتي نتاع ياغورت ولا شوكولاته ولا دي جوي، من بعد يجيوني يجريوا ماما ماذا بيا شري لي هذيك اللعبه شري لي هذيك. عرفتك اللي une envie impulsive incontrôlable d'avoir ce truc là parce que la publicité a été vraiment intégrée de façon malsaine الحقيقة dans le dessin animé. Donc c'est très très important. كان أولادك صغار نحاول نطرح في الموضوع بطريقة la plus globale possible. كان أولادك صغار il faut vraiment éviter tout ce qui est publicité, surtout en lien avec la nourriture ou la publicité excessive de toute façon. Vraiment ça influe de manière malsaine sur le cerveau de l'enfant. موضوع هام برشا donc celui de toutes les influences qu'on subit malgré nous. Et je pense sincèrement que le fait d'aller faire les courses dans les grandes surfaces, là où c'est pas vraiment une bonne idée, بصراحة. Voilà. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais personnellement, لكن أنت عندك مشكل متاع surpoids ومتاع trouble alimentaire de façon générale. معناها تاكل أكثر من اللازم ولا أقل من اللازم، وعندك ولا ولدك ولا بنتك هكا عندك مشكلة مع الماكلة، ديما تحب تاكل الحلو في الليل باغ اكزامبل، معناتها تحس اللي عندك مشكل مع الماكلة، لوين انت تمشي تقضي من الغراند سيرفاس خاطر tu vas augmenter معناتها la quantité de stress et de pression inutile بصراحة. معناتها ريت انت les mêmes choses que tu achètes اعملهم ليستا، نعرفش تعمل une liste avec les choses que tu vas acheter et tu vas les acheter dans une supérette ولا معناتها une supérette de quartier بلا صباح ذاك فهمت، sans subir toute la pression. خاطر en grande surface شنو هو la différence c'est qu'il y a plein de produits alimentaires plein et une grosse pression souvent avec les publicités les promos surtout في الويكاند. تبدا انت تمشي ويبداو يتكلموا في الميكرو ايا بروموسيون درا شنو نعرفش انا 3 biscuits pour le prix de 1 ولا pourquoi tu t'infliges معناتها ce stress والله inutile.
Ça ne veut pas dire ne jamais aller en grande surface. Oui, pourquoi pas de temps en temps. Une fois par mois, une fois par... j'y vais même une fois par... deux, trois fois par an, quoi, maximum, quoi. Voilà la vie. Que pour voir s'il y a, je sais pas, des nouveaux produits. Mais au quotidien, il vaut mieux se protéger, j'ai envie de dire, de la pression inutile. Surtout si tu as un problème de trouble alimentaire. Bon, si tu n'as pas de problème et que ça ne te pose pas de problème, tant mieux. Mais si tu as un problème, c'est un stress inutile que tu t'infliges. J'avance donc un peu dans le livre en essayant de faire des commentaires. Oui, il y a des facteurs qui prédéterminent, j'ai envie de dire, ta relation avec la nourriture. Oui, que ce soit la génétique, la psychologie de la mère, la relation que tu as eue avec ta mère dans l'enfance précoce, la petite enfance, beaucoup de choses. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il est possible de s'en sortir. Déjà, en ayant une meilleure compréhension des choses. Donc, après, à la partie 1, pourquoi prend-on du poids? D'accord? Donc, est-ce qu'on est destiné au surpoids? Par exemple, les facteurs génétiques. Je vais prendre un extrait comme ça pour vous donner une idée. Donc, est-ce qu'on est fatalement destiné au surpoids? En matière de surpoids, les études, par exemple, montrent que les enfants adoptés, ont un poids qui se rapproche de celui de leurs parents biologiques plutôt que de leurs parents adoptifs. Donc, l'éducation alimentaire, la manière de manger dans la famille. Probablement la génétique c'est plus fort que ça. Adoptés, ils ont continué à manger et à grossir entre guillemets comme leurs parents biologiques. Donc on estime que plus de 100 gènes sur les 30 000 que compte le génome humain ont quelque chose à voir avec le poids, une centaine de gènes, d'accord? Et ça couvre une grande variété de sujets. La tendance à stocker ou à brûler les graisses, parce qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des gens dont le métabolisme a tendance à stocker. C'est comme ça. Ou il est en permanence fatigué. Des personnes qui mangent la même quantité que d'autres personnes sans surpoids. Le métabolisme il a tendance à stocker. Alors que ils mangent sans se contrôler et ils prennent pas de poids. Le métabolisme il a tendance à brûler les graisses. Il paraît que il y a un facteur génétique. Mais bien sûr, ne tombons pas dans la fatalité. Et je suis en train de t'expliquer et de te lire des extraits du livre. Il est possible de s'en sortir. Donc voilà, il y a près de 250 gènes déjà qui déterminent nos goûts. Ce que tu trouves bon ou pas bon. Par exemple, des enfants qui n'aiment pas manger des légumes. Ou des adultes, tu crois que c'est pas bon, moi ça n'a pas de goût. Et non, je suis une grande fan du chou, le crumb. J'adore. Alors là, on a un taille bouchoye bezebda, je le fais revenir avec un peu de beurre, un peu de sel et des herbes. Je trouve que c'est délicieux, mais alors, Rajli par exemple, il est incapable de manger ça, il le trouve sans goût. Ça n'a pas de goût, on dirait une matane plastique, ça n'a pas de goût. Moi, je trouve que c'est très bon. Donc, la question du goût, femme, une prédétermination génétique, effectivement. Donc, par exemple, un exemple de protéines qui peuvent, si elles sont manquantes chez une personne, ça va générer un grand trouble alimentaire et une tendance à l'obésité. La leptine, c'est une hormone fabriquée par les personnes ordinaires ou la normale. Et elle va réguler l'appétit. C'est bon. Maintenant, il faut arrêter de manger. C'est bon. Le sentiment de satiété et c'est bon. Suffisamment. Donc, ils ont une tendance à l'obésité
qui est vraiment déterminé par l'absence de cette leptine. Et il paraît que voilà, c'est vraiment réversible quand on comprend le problème. C'est pour ça qu'il faut faire les analyses nécessaires pour trouver vraiment la racine, la source du problème. Quand on administre à ces personnes la protéine qui manque, le problème est généralement réglé. Ces personnes, elles retrouvent un rapport plus ou moins normal à la nourriture. Elle a tendance à manger, on continue parce que on n'a pas de sentiment de satiété. خد فماش كونيكسيون تقول انت بين اللي صاير في معدتك وفي بدنك وبين المعلومه اللي تجيك في مخك تقولك سي بون faut arrêter de manger. Après donc il part un autre paragraphe dans le ventre de notre mère qui marque comme بكري ce qui se passe dans le ventre de la mère là où ça détermine considérablement voilà le rapport que tu vas avoir avec la nourriture. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il paraît même que les arômes et tout ce que mange la mère, d'une manière ou d'une autre, ce qu'elle mange dans le stress, ça va être transmis à l'information va être transmise à l'enfant. C'est-à-dire que tel goût, par exemple, il est associé au stress, et tel goût, il est associé au plaisir. Donc voilà, c'est très important de comprendre. Surtout, vous êtes future maman, ou vous vous préparez à avoir un enfant. Alors là, votre comportement pendant les 9 mois de grossesse va impacter votre enfant de manière considérable. Voilà. Mais, يحكي لنا شوية على الميكروبيوت. Alors, très simple, تمشي Google, تكتب microbiote. C'est énorme la quantité d'informations que tu vas avoir. Il y a un monde à l'intérieur des intestins, des milliards de souches de bactéries différentes, de micro-organismes qui travaillent les uns pour notre intérêt, j'ai envie de dire. Ils décomposent la nourriture, ou ils nous aident à digérer, ou ils interviennent même dans les défenses immunitaires au col. Et certains, non. Des mauvaises bactéries, l'essentiel, c'est l'équilibre de la flore intestinale. Il ne s'agit pas de neutraliser ou de tuer toutes les, entre guillemets, mauvaises bactéries. Non. Le plus important, c'est l'équilibre du microbiote. Ça, c'est un grand sujet. Comme je ne juste باش تفهم انت توليت انت هذوما الكل خذهم رؤوس اقلام وامشي ابحث اكتب ميكروبيوت وقدامها اوبيزيتي وحاول افهم وحدك باش انت تحاول تفهم خير معناتها انت حياتك كيفاش والميكروبيوت نتاعك comment il est, est-ce que tu as peut-être des problèmes, quel type de complément alimentaire que tu peux prendre, etc. باش تكون انت طبيب روحك pour que tu deviennes كيفاش هو فما كتاب مرة حكيت عليه زاد deviens ton médecin ولا حسيلو tu es ton propre médecin, un truc comme ça معناتها il faut que tu te prennes en charge. Oui, c'est bien d'aller voir un nutritionniste, etc. Mais si tu ne comprends rien à la nutrition, tu vas pas t'en sortir. Alors, لازمك انت تعمل مجهود باش تتعلم وتفهم شنو هي اهم حاجات اللي هي تحدد علاقتك بالماكله والسوربوا. يحكي من بعد على l'enfant roi ou le phénomène de l'aliment tirelire معناتها كيفاش malheureusement dans beaucoup de familles la nourriture c'est une récompense. تقعد عاقل نعطيك حلوى, تجيب bonne note نعطيك حلوى. Très mauvais comportement. Malheureusement, beaucoup de profs dans le primaire, ils font ça par ignorance, je suppose. C'est vraiment très mauvais. Tu déformes complètement le rapport de l'enfant à l'aliment. L'aliment doit être consommé en cas de faim physiologique et non pas en cas de faim émotionnelle, j'ai envie de dire, ou désir de récompense, j'ai eu une bonne note, etc. Alors là, attention, c'est très très mauvais ça. Dire qu'à l'interdit alimentaire ou l'effet contraire et donc l'inefficacité des régimes de façon générale basée sur l'interdiction drastique. Tu fais un régime drastique. Ok, le corps obéit pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Quand tu arrêtes le régime drastique, d'interdiction drastique de beaucoup de choses, le corps il prend sa revanche.
Il prend sa revanche parce qu'il a une mémoire et tout ce qui a été interdit à un certain moment, eh ben, il va le consommer 2 ou 3 fois plus. Pardon, 2 ou 3 fois plus par la suite. Donc vraiment, il faut faire attention à ça et aller vers un style alimentaire, mais un régime alimentaire. Régime خاطر associé à l'interdiction. لا يلزم un style، يلزم انت تحب تاكل بالطريقة هذيك، يلزم نعرفش أنا انت تحب tu remplaces le croissant de la matinée qui est vraiment des calories vides quoi, ما في حد شيء، c'est juste des calories. Et tu choisis de le remplacer par exemple, hein, moi je fais régulièrement des boulettes à base d'amandes. Des amandes عاديين معناتها je les fais griller un peu نرحيهم مليح نزيدهم عسل شوية قرفة un peu de cannelle et voilà ça devient je fais des petites boules, c'est très rapide quoi, c'est très rapide à faire. Et voilà, avec le café matinal je prends régulièrement 3 boulettes. Les amandes c'est plein de calcium, de fer, magnésium, tous les minéraux nécessaires. Alors que avant, je n'étais pas informée, je ne savais pas tout ça. Donc je prenais tout le temps des croissants, voilà, le matin avec le café, je ne savais pas. Et en plus je prenais du café crème avec du lait. Je ne savais pas que je ne tolérais pas le lait, que ça me donnait mal à la tête, je pouvais pas me concentrer, je ne savais pas. كيف انا وليت نحاول نفهم ونقرا je me mets à l'écoute de mon corps. Ah tiens, le lait ça ne me convient pas, je ne le digère pas, c'est comme ça, il y a des gens qui ne digèrent pas le lait là. ما عندهمش les enzymes qui permettent de digérer le lait, c'est comme ça. Alors là ma vie a changé hein. Quand j'ai supprimé le lait et avec grand plaisir, je n'ai aucun regret معناتها بالعكس. خاطر كل حاجة فيها حليب نعرفها تقلقني. J'avance un peu dans le livre, يحكي لنا من بعد على le lien avec la fatigue et le manque de sommeil. Il faut que tu comprennes que plus tu es fatigué physiquement et mentalement, plus tu manques de sommeil, plus tu vas manger. Autrement dit, les personnes les plus fatiguées, c'est les personnes qui mangent le plus. Et oui. Donc, je ne savais pas que quand je manquais de sommeil, mon corps essaye de compenser à travers la nourriture. Et c'était notamment lorsque les enfants étaient tout petits. Je devais me lever la nuit plusieurs fois et tout. Donc je manquais souvent de sommeil. Et donc, tu as un appétit plus développé. Tu manques de sommeil. Et donc, c'est pas la bonne réponse, quoi. Il faut se reposer. Il faut dormir. فهمت تحكي مع راجلك تقوله مرة نقوم أنا الصغار مرة تقوم أنت ما نجمش كل ليلة نقوم أنا on ne peut pas continuer comme ça. فهمت quand tu manques de sommeil non seulement tu auras des troubles alimentaires mais tu auras plein de troubles notamment immunitaires etc. حسيلو دونك نزيد نقدم شوية في الكتاب يقولك dis-moi comment tu manges, je te dirai comment tu es. Il parle aussi des perturbateurs qui sont contenus dans les additifs alimentaires et qui perturbent le système immunitaire et l'ensemble du métabolisme. Que faire? Comment maigrir? Comment adopter un style alimentaire et pas juste un régime comme un régime ponctuel ou d'une semaine ou d'un mois, c'est pas du tout la bonne réponse. Hassilo, donc qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ça? J'ai pris quelques notes. Qu'est-ce que je peux conseiller à la dame témoignage à toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires de façon générale? كتبتهم قدامي باش نقراهم لكم. D'abord l'ancrage en soi. Avant de manger, pose-toi la bonne question. Pourquoi je mange? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai physiologiquement faim? Souvent quand je suis un peu en retard, voilà, surtout quand les enfants étaient jeunes, je devais les déposer à l'école, etc. Le matin, tellement j'ai pas le temps, donc je ne peux pas manger.
Et je me forçais à manger. Je me dis, je pourrais pas assurer, surtout que je suis prof, il faut de l'énergie et tout. Donc je mangeais contre mon désir, voilà, contre mon envie. Personnellement, j'ai besoin de temps pour manger. Je mange lentement. Donc si j'ai pas le temps, je vais avaler des choses rapidement et ça va me donner des troubles digestifs. Et j'ai compris avec le temps que il faut être ancré en soi-même. Tu n'as pas le temps pour manger correctement, soit tu te réveilles à l'avance, soit tu t'organises. C'est pas la peine de manger à 7h du matin si tu n'as pas envie. Tu peux t'organiser pour prendre un truc vers 10h par exemple, avec les fameuses boulettes d'amandes, de noisettes, avec des dattes, etc. Tu t'organises. Quand tu manges alors que le corps ne peut pas digérer, voilà, n'est pas prêt à intégrer de la nourriture, c'est une très mauvaise idée. Donc, premier conseil, ancrage en soi. Ne mange que lorsque tu as vraiment faim et que tu es disponible pour manger dans le calme et que tu as le temps de le faire sans stress, sans télévision, par exemple quand mes enfants étaient jeunes كنت نقعد ناكل معاهم وما صغار ونوكل فيهم واللي ما يحبش هذا ولا شنو ونفطر معاهم en même temps نلقى روحي ساعات début d'après-midi نقول يا اخي انا فطرت ولا لا خاطر j'étais pas concentrée معناتها j'oublie et j'ai l'impression de ne pas avoir mangé ونعاود ناكل العشيه خاطر je n'étais pas présente à moi-même, je n'étais pas consciente. Donc j'ai changé de stratégie. Quand ça s'est fait, c'est terminé, le dossier est bouclé. Bien sûr, c'est différent. Hein. Mais c'est pour vous dire qu'il est très important d'être à l'écoute de toi-même. Et bien sûr, c'est une très mauvaise idée de manger les restes des enfants, de manger comme ça à la va-vite, sur le pouce. Alors le corps est capable de supporter l'absence de nourriture. La preuve, le jeûne. Hein. La preuve, quand tu fais le jeûne, tu passes la journée sans rien manger, il t'arrive rien. Mais le plus important, c'est d'avoir le temps et la disponibilité mentale et émotionnelle pour manger. Donc, ancrage, écoute de soi-même, écoute de son ventre. Deuxième conseil que je peux donner, plaisir. Plaisir et alimentation ciblée. Tout ce qui est interdiction, ça va donner l'effet inverse. À la dame qui a fait le témoignage et à la maman qui m'a parlé de sa jeune fille, je dis la même chose. Plaisir. Et c'est très mauvais. Je dis, c'est très mauvais. Son cerveau enregistre ça et il va réagir de manière inverse. Donc il faut que la nourriture reste un plaisir, mais de façon intelligente, de façon ciblée. Par exemple, là, tu veux absolument un croissant, c'est pas grave, tu prends. Bon, pas un croissant, peut-être un demi-croissant, peut-être une petite tranche. Souvent, quand j'achète des croissants pour les enfants, peut-être un tiers ou un quart. Juste, comment dire, je n'ai plus envie de manger tout un croissant, pas du tout. Mais un petit bout comme ça, pour me faire plaisir, et ça s'arrête là, pour ne pas tomber dans l'interdiction. Et je sais que ça va donner des résultats négatifs. Donc, plaisir alimentaire, c'est nécessaire, mais intelligemment, voilà, de façon ciblée. Je mange ce qui est bon pour moi. Zeda, je peux ajouter par rapport à cette notion du plaisir, la relaxation. C'est très important d'éliminer vraiment toutes les sources de stress dans ta vie si tu veux trouver une solution durable aux troubles alimentaires. On a si tu veux juste décomprimer ou un régime drastique, vas-y. Mais ça ne va pas donner d'effet à long terme. Je vous dis la vérité. À long terme, il faut vraiment éliminer les sources de stress. Il faut travailler sur la relaxation. Ton rapport avec l'aliment, il traduit ton rapport au monde en fait. Et même
Il y a une science qui permet de lire un peu la psychologie de la personne à partir de son corps. Les personnes qui prennent du poids comme ça, on dirait elles sentent qu'elles sont invisibles dans le monde, ou qu'elles n'ont pas de valeur, ou qu'elles n'ont pas suffisamment confiance en elles-mêmes. Et donc, inconsciemment, avec l'alimentation excessive, entre guillemets, ou quelle prise de poids, et c'est pour dire, regardez, je suis là. Regardez, je prends de la place. Regardez comme je suis visible. Je suis là. Je suis importante. Je pèse lourd. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très subtil, mais qui تقعد مع روحك تحاول تفهم. Est-ce que tu cours tout le temps pour prouver que tu existes, que tu es importante, que tu as de la valeur? Eh ben, probablement ton corps, il est en train d'amplifier ça. Donc, si tu ne déverrouilles pas le truc à la racine, ton corps va continuer à se conduire comme ça. Donc, plaisir, relaxation, massage, les massages, c'est vraiment très important. Ça permet de reprendre le contact avec le corps, les muscles, la peau. Ça te permet de parler à ton corps, enfin, de lui dire c'est bon, je t'aime, tu es bien comme ça. Ne cherche pas à maigrir pour plaire aux gens ou on est bien ensemble. Quand tu retrouves la connexion avec le corps, très naturellement, tout ce qui est stress ou culpabilité ou anxiété ou ça va diminuer. Et justement, tout ce qui a été prédéterminant, que ce soit la génétique, la relation avec la mère, la petite enfance, tous les problèmes qu'on a pu rencontrer dans la vie et qui vont impacter la sphère alimentaire, quand tu retrouves le contact avec le corps, quand tu dis à ton corps je t'aime, naturellement tu vas avoir un rapport sain, S-A-I-N, avec l'alimentation. Sain, ça veut dire où il y a du plaisir, mais de la mesure aussi, de l'intelligence, pas de l'interdiction. Ce sont deux choses différentes, voilà. J'espère que c'est utile. Je vous incite à consulter que ce soit ce livre ou alors d'autres livres de Jean-Michel Le Serre ou elle a d'autres nutritionnistes qui parlent notamment du lien entre l'alimentation et la psychologie et le bien-être, parce que c'est fondamental. On ne mange pas uniquement pour nourrir les cellules, mais voilà, malheureusement souvent on mange pour combler une faim émotionnelle. L'estomac, ça s'appelle aujourd'hui le deuxième cerveau. Il y a une quantité invraisemblable de neurones et de réseaux de neurones au niveau de la sphère digestive, et donc les chercheurs avancent tous les jours pour mieux comprendre comment ça se passe. Mais voilà, c'est déterminant d'avoir cette paix émotionnelle intérieure afin d'avoir un rapport sain à la nourriture. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et à la prochaine.